بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ فلاش نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کے اس ویلوگ میں دو تین بڑے اہم ترین ایشو، ایک تو چودھری محمد سرور صاحب جو ہیں سابق گورنر پنجاب، ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اور وہ کہاں پہ آ کے کمن ٹوٹی، اس پر بات کریں گے۔ پھر آصف علی زرداری نے اس سال کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا لطیفہ ان کے منہ سے نکلا ہے، اس پر بات کریں گے وہ کون سا لطیفہ ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ پاکستان پی ٹی آئی کی جو سب سے پہلا ورچوئل جو پاور شو ہے اس پر بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور اس کو روکنے والے جو کچھ قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، دونوں نے اپنا پورا زور لگایا اور دونوں نے کمال کیا۔ یہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا ورچوئل پاور شو ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ کل رات جو ہے گزشتہ روز رات کو 9 بجے کے بعد شروع ہوا اور اس میں مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، شکاگو ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، نیو جرسی ہے، ٹورنٹو، اسی طرح اسپین، بارسلونا، یارکشائر اور اسکاٹ لینڈ، فرانس اور کچھ دیگر ممالک جو ہیں وہاں سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی ورکر تھے وہ اور وہاں کی مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ سکرین پر آئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، باہمی جو نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ ویوز جو نا آپس میں ایکسچینج کیے، پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تقریریں کی ہیں۔ اس میں ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور جتنا بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھے، سوشل میڈیا کی سائٹس تھیں، ان سب کو سلو کر دیا گیا یا پھر بند کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ملینز کی تعداد میں لوگوں نے جو نا اس میں شرکت کی، اس کو دیکھا اور اس پر اپنے کمنٹس کیے اور انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ اس کا کرکس جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ جو انتخابات، آنے والے انتخابات ہیں، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور جتنے بھی ورکر ہیں وہ چاہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کمپین ہو یا نہ ہو، انتخابی کمپین، ورکرز جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک 8 فروری کو پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں اور اپنی جو مرضی کے مطابق جو ہے جس کو ووٹ دینا چاہیں، ظاہر ہے زیادہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ یہ ایک قومی امانت ہے، مقدس قومی امانت ہے ووٹ، اس کو لازمی کاسٹ کرنا ہے، آپ نے کسی طرح رکنا نہیں ہے۔ یہ اس میں کرکس تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے لوگوں سے کہا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے پاکستان میں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور ہر کسی نے مذمت کی۔ عمران خان پہلے ہی جو نا وہ بتا چکے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، یہ عوام ہمارے ہیں، ہم اپنی ڈھال جو ہے فوج اس کے خلاف قطن نہیں جا سکتے، نہ اس کے خلاف کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مطالبہ جو ہے نا اس ورچوئل جو پاور شو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، مختلف ممالک سے جو مقامی لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان چونکہ اس وقت گرفتار تھے، گرفتار ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ واقعات ہوئے، اس میں پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف قوتیں، شاید ان کا یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے بھی اس میں شرکت کی اور سارا ملبہ پھر وہ پاکستان تحریک انصاف پر آ گیا، یہ ان کا کہنا ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر اس ورچوئل جو تھا پاور شو، اس کے اختتام پر عمران خان جو ہے انہوں نے، ان کا ریکارڈڈ تھا، یہ اب مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جیل میں ریکارڈ کیا گیا ہے، پہلے سے کوئی ریکارڈڈ تھا یا کس طرح، لیکن وہ ایک انہوں نے عمران خان کی اپیل جو ہے وہ چلائی ہے، جس میں عمران خان نے اپنے کارکنوں کا اور خاص طور پہ اوورسیز جو ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عوام جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ سکے ہیں، اور اس دفعہ پھر آپ نے دل کھول کر جو نا فنڈز دینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تاکہ وہ ان الیکشنز میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے۔ تو یہ اس کا ایک کرکس تھا جو کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ یہ 5 گھنٹے سے زائد تک جو نا چلا ہے اور لوگوں نے اس میں دیکھا ہے، بھرپور شرکت کی ہے
और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स थी वो बंद की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद, मिलियंस की तादाद में लोगों ने इसको देखा और इसमें शिरकत की। दूसरा मौजूद नाजरीन, हमारा चौधरी मोहम्मद सरवर पंजाब के साबिक गवर्नर हैं, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत। ये तो आपको पता ही होगा कि 9 मई के जो वाकयात हुए उससे पहले चौधरी मोहम्मद सरवर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने बड़ी तनकीद की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार के हवाले से, और ये कहा था कि इमरान खान जो है ना वो कोई विजन नहीं रखते, उनको पता नहीं है, जिसको होता है उठा के लगा देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है, और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे। बहरहाल वो छोड़कर चले गए थे। अब जबकि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पर हर रोज़ जो है ना सर्वे होते हैं, वो सर्वे के जो नताइज हैं वो आपके सामने आते हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है अवाम के अंदर वो भी आपके सामने आती है। वो किसी तरह 60-70% से कम नहीं है, बल्कि कई जगहों पर 90% से भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। तो इसको देखते हुए फिर चौधरी मोहम्मद सरवर के दिल में जो है ना इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि वो एक दफ़ा फिर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। इसके लिए उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासतौर पर लंदन में जो है उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर इमरान खान से रब्ते किए और उन्होंने कहा जी कि चौधरी सरवर को जो है ना वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लिया जाए। और फिर इमरान खान ने अपनी जो लीडरशिप है, जो अपने कायदीन है दीगर, उनसे मुशावरत की। मुशावरत करके बड़ा लेंथी एक प्रोसेस था, उसकी तफसील में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि चौधरी मोहम्मद सरवर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत का हतमी फैसला हो गया था और इमरान खान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया था। वो राजी हो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि इस मरतबा अगर चौधरी मोहम्मद सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो फिर उन पर पाबंदी होगी, उनको अपने आप पर जो है काबू रखना होगा, अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर। ना तो कोई बात करेंगे अगेंस्ट, और ना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वापस जाएंगे। तो ये जब डेवलपमेंट ऊपर तक पहुंची, हमारे बाबूजी या उनके कुछ हमारी हैं, या मुस्लिम लीग नून कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, दीगर जो है ना उसमें शामिल है, उनको जब ये पता चला कि चौधरी मोहम्मद सरवर जो है ना वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी धमाकेदार खबर थी उनके लिए। उन्होंने फिर इसमें अपने नुकसान के जो पहलू हैं उनका जायजा लिया। फिर उन्होंने अब ये मुझे नहीं पता कि किस तरीके से धौंस धांधली या क्या हुआ, उनके भी कोई मुकदमात हैं या क्या है, लेकिन चौधरी सरवर को बिलाखिर नून लीग वालों ने रोक लिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत ना करें। तीसरा मौजूद नाजरीन, मैंने अपने शुरू में बताया था कि इस सदी का सदी कह रहा हूँ सॉरी, इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह से बरामद हुआ है। उनका फरमाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। या खबर कुछ यूँ है कि उन्होंने अपने जो लीडरान हैं उनको रोक दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना इत्तेहाद ना करें। तो हजूर उनको बताने की जरूरत है, समझाने की, बल्कि उनको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करे। आप देखें बार बार सर्वे हो रहे हैं, हुए भी हैं और अब भी हो रहे हैं, और जायजे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खैबर से कराची तक किसी तरह 70% से 60% से कम नहीं है। बाकी जो 40-30% बनते हैं वो बाकी तमाम जमातों में तकसीम हो जाती है अवामी हमायत जो है। और बाज़ जगहों पर तो 90%, खास तौर पे KPK में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी दूसरी जमात को अवाम जो है ना वो नाम सुनना गवारा नहीं करते, ऐसा भी है। इसी तरह अब बलूचिस्तान में आपने देखा है कि अभी एक जलसा हुआ है, पशीन में जो जलसा था उसको रोकने की कोशिश की है, पानी छोड़ दिया गया है, और ये जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ता रोकने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और इन हालात व वाकयात में आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद या इलाहाक इलाहाक की तो खैर बात नहीं की, इत्तेहाद जो है ना उसके साथ ना किया जाए। तो हजूर ये तहरीक इंसाफ की मजबूरी नहीं है, ना उनको कोई ज़रूरत है। ये तो आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी ज़रूरत हो सकती है। मौजूदा जो हालात व वाकयात हैं और इलेक्शन के जो बंदोबस्त चल रहा है उस बंदोबस्त में आपकी यकीनन ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इस वक्त मुल्क भर में। तो ये तो एक लतीफ़ा है, अब इस पे अब क्या तबसरा किया जाए कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
اتحاد نہیں کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایسے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا ولاگ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔